विद्यार्थी मित्रों नमस्ते मजामा। अपने धोरण 4 विषय गुजरातीनु पाठ्यपुस्तक पेन्सिल अने नोटबुक साथे राखवानी छे। तो आपणे धोरण 4 विषय गुजराती में पाठ्यपुस्तक में पाठ 11 ऊँट अने फकीर जेमां पाना नंबर 56 पर पहोंच्या हता। तो आपणे त्याथी शरूआत करीशुं। तो अहींया छे तेना मार्गनी एक बाजुए घऊं वेरायेला हता अने बीजी बाजुए माखीओ बणबणती हती। जे रस्तो हतो ए रस्ताने एक बाजुए घऊं वेरायेला हता अने बीजी बाजुए माखीओ बणबणती हती। ए उपरथी मैं अनुमान कर्युं के ते ऊँटनी एक बाजुए घऊं लाद्या हशे अने बीजी बाजुए मध लाद्युं हशे। ते उपरथी मैं अनुमान कर्युं। अनुमान एटले के मैं विचार्युं के ते ऊँटनी एक बाजुए घऊं मूकेला हशे अने बीजी बाजुए मध मूकेलू हशे, लाद्यु हशे एटले मूकेलू हशे। कोई माणस तेनी उपर बैठो होय तो घऊं के मध नीचे पड़वा न दे। जो विद्यार्थी मित्रों ए ऊँट उपर कोई माणस बैठेलू होय तो घऊं के मध ने नीचे पड़वा दे न पड़वा दे। ए उपरथी मैं मानी लीधुं के ते ऊँट एकलू तेना धणी पासेथी नाथुं छे। फकीरे ते उपरथी तेमणे मानी लीधुं, तेमणे विचारी लीधुं के ते ऊँट एकलू तेना मालिक पासेथी नासी गयेलू छे। थोड़े दूर जता आ वेपारी मने सामे मळ्यो अने थोड़े आगळ गयो छुं त्यां तो मने आ वेपारी सामे मळ्यो अने ऊँट विषे पूछवा लाग्यो अने मने ऊँट विषे ते पूछवा लाग्यो। मैं तेने ऊपर प्रमाणे ऊँटनुं वर्णन कर्युं। मैं ए वेपारी ने जे मैं अवलोकन कर्युं तु अनुमान कर्युं तु ते प्रमाणे ऊँटनुं वर्णन कर्युं। ते उपरथी तेने लाग्युं, तेना उपरथी तेने लाग्युं के तेनुं ऊँट मैं जोयुं छे। ते उपरथी ए वेपारीने एवुं लाग्युं के तेनुं खोवाई गयेलुं ऊँट मैं जोयुं छे, पण जवेरातनी लालची हूँ तेने बतावतो नथी। परंतु राजाजी हूँ साचुं कहूं छुं के मैं ऊँट जोयुं पण नथी के संताड्युं पण नथी, पण एना मनमा एवुं छे के जवेरातनी लालच मने मनवा लागी छे एटले हूँ तेनो ऊँट तेने बतावतो नथी। परंतु राजाजी हूँ खरेखर साचुं कहूं छुं, मैं ए ऊँट जोयुं पण नथी अने ऊँटने संताड्युं पण नथी। राजाने आ सांभळीने खातरी थई गई। हवे राजाने आ सांभळीने पूरो विश्वास थई गयो के खरेखर फकीरे ऊँट जोयुं नथी के संताड्युं नथी। फकीर खरेखर साचुं कहे छे। राजाने खातरी थई गई कि आ फकीरे तेनुं ऊँट जोयुं पण नथी ने संताड्युं पण नथी। तेणे ऊँट विषे जे कह्युं ते अवलोकन करवानी ते उपरथी ज कह्युं हतुं अने ए फकीरे जे पण कह्युं ऊँट विषे ते पोतानी अवलोकन करवानी, जीवोथी वस्तुओ जोवानी तेवने आधारे तेणे कह्युं हतुं। राजाए फकीरने इनाम आपी छोड़ी मूकवानो हुकम कर्यो। राजाए फकीरने इनाम आप्यो अने तेने छोड़ी मूकवानो आदेश आप्यो अने तेनी अवलोकन शक्तिना खूब ज वखाण कर्या अने फकीरनी अवलोकन शक्तिना खूब ज वखाण कर्या। अहींया आपणी वार्ता पूर्ण थाय छे। हवे नोटबुक में तमारे शब्द समजूती लखवानी छे तो नोटबुक काढो विद्यार्थी मित्रों। नोटबुक में नवा पाने लखो पाठ 11 तारीखवार साथे त्यार पछी पाठनुं नाम लखवानुं ऊँट अने फकीर।
હું તને ફકીર. પછી નીચે મોટા અક્ષરે લખો શબ્દ સમજૂતી. શબ્દ સમજૂતી. સારા અને સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે નોટબુકમાં. લખો ફકીર પહેલી લીટીમાં, શબ્દ સમજૂતી લખ્યું ને એની નીચેની લીટીમાં ફકીર. વૈરાગી, વૈરાગી અથવા ત્યાગી. વૈરાગી અલ્પ વિરામ ત્યાગી. લખાઈ ગયું. હવે એની નીચેની લીટીમાં લખો વનવગડામાંથી. વનવગડામાંથી તો એનો અર્થ થાય છે જંગલમાંથી. જંગલમાંથી. એની નીચેની લીટીમાં લખો ખોડું. ખોડું ખોડવાળું અલ્પવિરામ લંગડું. ખોડવાળું અથવા લંગડું. આગળ લખો લાઢ્યા છે. લાઢ્યા છે એટલે સામાન મૂક્યો છે. સામાન મૂક્યો છે. ક્યારના આગળ ક્યારના ઘણા સમયથી. ઘણા સમયથી. ઘણા સમયથી. આગળ લખો લાલચ એટલે લોભ. લાલચ લોભ. આગળ લખો કડકાઈથી. સખતાઈથી. સખતાઈથી. આગળ લખો ઝવેરાત. ઝવેરાત હીરા, માણિક, મોતી, જવાહીર વગેરે. હીરા, માણિક, મોતી, જવાહીર વગેરે. આગળ લખો રહેમ. દયા. દયા. રહેમ એટલે દયા. આગળ લખો અવલોકન. અવલોકન ઝીણવટથી જોવું તે. ઝીણવટથી જોવું તે. આગળ કરદેલા. કરદેલા દાંતથી કાપેલા. દાંતથી કાપેલા. આગળ કાણું. કાણું અણને માથે અનુસ્વાર આવશે. એક આંખ વગરનું. એક આંખ વગરનું. આગળ બણબણતી. બણબણતી બણબણ એવો અવાજ કરતી. બણબણ એવો અવાજ કરતી. ધણી માલિક. ધણી તો માલિક. માલિક. આગળ નાથું છે. નાથું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં આવશે નાસી ગયું છે. નાસી ગયું છે.
આગળ વર્ણન કર્યું શું શું અને કેવું કેવું છે તે વિસ્તારથી કહેવું. શું શું અને કેવું કેવું છે તે વિસ્તારથી કહેવું. આગળ કિંમતી, મૂલ્યવાન, શિક્ષા, સજા, શિક્ષા તો સજા અથવા દંડ. એની નીચેની લીટીમાં મોટા અક્ષરે લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો રૂઢિપ્રયોગ. એમાં લખો પહેલો છે એક જ છે ઝડતી લેવરાવવી. એનો અર્થ થાય છે જાંચ કે તપાસ કરાવવી. લખાઈ ગયું. હવે નોટબુક બંધ કરી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હું અહીંયા તમને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ છે તે સમજાવું છું. પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન. સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. તો એમાં પહેલો છે વેપારીએ ફકીરને શું પૂછ્યું. જવાબ આપણે અહીંયા હું સમજાવું છું. જવાબ 1. વેપારીએ ફકીરને પૂછ્યું, ફકીર બાબા તમે આટલામાં ક્યાંય ઊંટ જોયું. ફકીર બાબા તમે આટલામાં ક્યાંય ઊંટ જોયું. નંબર 2. વેપારી ગુસ્સે શા માટે થયો. તો તેનો જવાબ છે ફકીરે વેપારીને કહ્યું, અરે શેઠજી હું તમને ખરું કહું છું, મેં તમારું ઊંટ જોયું જ નથી, તો પછી તેના ઉપર ઝવેરાતની તો વાત જ સી. આ સાંભળીને વેપારી ગુસ્સે થયો. ફરી એક વખત, આ જવાબ થોડો લાંબો છે એટલે 3 વખત સમજાવું છું. ફકીરે વેપારીને કહ્યું, અરે શેઠજી હું તમને ખરું કહું છું, મેં તમારું ઊંટ જોયું જ નથી, તો પછી તેના ઉપર ઝવેરાતની તો વાત જ સી. આ સાંભળી વેપારી ગુસ્સે થયો. ફરી એક વખત. ફકીરે વેપારીને કહ્યું, અરે શેઠજી હું તમને ખરું કહું છું, મેં તમારું ઊંટ જોયું જ નથી, તો પછી તેના ઉપર ઝવેરાતની તો વાત જ સી. આ સાંભળી વેપારી ગુસ્સે થયો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈશું. ઊંટ એક આંખે કાણું હશે એવું અનુમાન ફકીરે કયા આધારે કર્યું. તો તેનો જવાબ છે પગલાના માર્ગની એક બાજુ ઝાડના પાંદડા કરડેલા હતા, તે પરથી ફકીરે અનુમાન કર્યું કે ઊંટ એક આંખે કાણું હશે. ફરી એક વખત. પગલાના માર્ગની એક બાજુ ઝાડના પાંદડા કરડેલા હતા, તે ઉપરથી ફકીરે અનુમાન કર્યું કે ઊંટ એક આંખે કાણું હશે. ફરી. પગલાના માર્ગની એક બાજુ ઝાડના પાંદડા કરડેલા હતા, તેના આધારે ફકીરે અનુમાન કર્યું કે ઊંટ એક આંખે કાણું હશે. હવે નંબર 4. ફકીરે પોતાની કઈ ટેવને આધારે ઊંટનું વર્ણન કર્યું. તો જવાબ 4. ફકીરે પોતાની અવલોકન કરવાની ટેવને આધારે ઊંટનું વર્ણન કર્યું. ફરી એક વખત. ફકીરે પોતાની અવલોકન કરવાની ટેવને આધારે ઊંટનું વર્ણન કર્યું.
હવે આપણે પ્રશ્ન 3 જોઈશું। પ્રશ્ન 2 તમારે લખવાનો નથી। પ્રશ્ન 3 તમારે જો ચોપડીમાં જવાબો લખવાના છે એટલે પેન્સિલ સાથે રાખજો। હું તમને લખાવતી જાઉં છું। નીચેના શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો। તો તેમાં છે ઝવેરાત, હુકમ, અનુમાન, અવલોકન, ફકીર। તો અહીંયા 5 શબ્દ આપેલા છે, 5 વાક્યો બનાવવાના છે। તો પહેલો છે ઝવેરાત। તો લખીશું આપણે ઊંટ ઉપર ઝવેરાત મૂકેલા હતા। ઊંટ ઉપર ઝવેરાત મૂકેલા હતા। હવે બીજું છે હુકમ। તો આપણે લખીશું રાજાએ ફકીરને છોડી મૂકવાનો હુકમ કર્યો। રાજાએ ફકીરને છોડી મૂકવાનો હુકમ કર્યો। 3 અનુમાન। ફકીર અનુમાન કરતા હતા। ફકીર અનુમાન કરતા હતા। હવે આવશે અવલોકન। લખો રાજાએ ફકીરની અવલોકન શક્તિના વખાણ કર્યા। ફરી એક વખત રાજાએ ફકીરની અવલોકન શક્તિના વખાણ કર્યા। આગળ ફકીર। લખો ફકીર વન વગડામાં ફરતા હતા। ફકીર વન વગડામાં ફરતા હતા। હવે અહીંયા છે પ્રશ્ન 4 નીચેના વાક્યોને વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો। તો આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં લખવાનું છે, નોટબુકમાં જરૂર નથી। જુઓ ફકીરને રાજા પાસે લઈ ગયા, પછી છે રાજાએ ફકીરના વખાણ કર્યા। રાજાજીએ ફકીરની વાત શાંતિથી સાંભળી। વેપારી ફકીર પર ગુસ્સે થયો। ફકીર વનવગડામાંથી પસાર થતા હતા। રાજાજીએ ફકીરને વિનંતી કરી। તો અહીંયા આપણે પહેલા ક્રમ લખી દઈશું। તો સૌથી પહેલાં આવશે 4 નંબરનું વાક્ય, જેમાં બાજુમાં ક્રમ 1 લખી દો। ફકીર વનવગડામાંથી પસાર થતો હતો। પછી આવશે એની ઉપરનું 5મા નંબરનું છે એમાં 1 નંબર આપો। પછી 4થા નંબરનું છે ત્યાં 2 નંબર। વેપારી ફકીર પર ગુસ્સે થયો। પછી પહેલું વાક્ય છે એ 3 નંબરે આવશે। ફકીરને રાજા પાસે લઈ ગયા। પછી 6થા નંબરનું વાક્ય 4 નંબરે આવશે, ત્યાં 4 ક્રમ લખો। રાજાજીએ ફકીરને વિનંતી કરી। પછી 3જા નંબરનું વાક્ય છે 5મા નંબરે આવશે। રાજાજીએ ફકીરની વાત શાંતિથી સાંભળી। પછી બીજા નંબરનું છે 6થા નંબરે આવશે। રાજાએ ફકીરના વખાણ કર્યા। તો હવે અહીંયા સામે લખી દઈશું આપણે ક્રમ પ્રમાણે। પહેલાં આવશે 5મા નંબરનું ફકીર વનવગડામાંથી પસાર થતા હતા। બરાબર। પછી 4થા નંબરનું વેપારી ફકીર પર
ગુસ્સે થયો. ફકીર વનવગડામાંથી પસાર થતા હતા. વેપારી ફકીર પર ગુસ્સે થયો. હવે 3 નંબરમાં પહેલું વાક્ય આવશે. ફકીરને રાજા પાસે લઈ ગયા. ફકીરને રાજા પાસે લઈ ગયા. પછી આવશે સૌથી છેલ્લું 6થા નંબરનું. રાજાજીએ ફકીરની વિનંતી કરી. રાજાજીએ ફકીરને વિનંતી કરી. પછી આવશે 3 નંબરનું. રાજાજીએ અહીંયા જો વાક્યમાં ફેર છે, રાજાજી ન આવે, અહીંયા ફકીર આવશે. ફકીરે રાજાજીને, અહીંયા આપણે સુધારીશું. ફકીરે રાજાજીને વિનંતી કરી. 4થા નંબરનું છે, ફરી જોઈ લો. ફકીરે રાજાજીને વિનંતી કરી. રાજા વિનંતી નથી કરતા. હવે 5મા નંબરનું લખું. રાજાજીએ ફકીરની વાત શાંતિથી સાંભળી. બરાબર. હવે 2 નંબરનું વાક્ય આવશે. રાજાએ ફકીરના વખાણ કર્યા. રાજાએ ફકીરના વખાણ કર્યા. બરાબર. હવે 6 વાક્ય પૂરા થઈ ગયા. હવે પ્રશ્ન 5. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. 1. તેની જમણી આંખ ફૂટેલી છે. તો કોણ બોલે છે? ફકીર. બોલો. ફકીર. તેની ઉપર કિંમતી ઝવેરાત હતું. કોણ બોલે છે? બોલો બોલો. ફકીર. સરસ. આ ફકીરને પકડીને રાજા પાસે લઈ, સોરી અહીંયા વેપારી આવશે. રાજા પાસે લઈ ચાલો. તો વેપારી. આગળ 4 નંબરમાં. રાજાજી રહેમ કરીને પહેલાં મારી વાત સાંભળો. તો ફકીર. પાઠમાં આ નથી જરૂર. હવે નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. પ્રશ્ન 7. તો લખો. કૃપા તો દયા, માલિક તો ધણી, આંખ નયન, જંગલ તો વન, વિખૂતું છૂતું, સાચું તો ખરું. બરાબર. હવે પ્રશ્ન 8. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખો. પહેલા આવશે ઊંટ, ઝવેરાત, પછી પાંદડું, પછી રહેમ, ને પછી આવશે વગડો. જો પહેલાં ઊંટ, પછી ઝવેરાત, પછી પાંદડું, પછી રહેમ અને છેલ્લે આવશે વગડો. તો તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો નોટબુકમાં કયા કયા પ્રશ્નો લખવાના છે હું તમને અહીંયા સમજાવી દઉં છું. પ્રશ્ન 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો છો. એ પ્રશ્ન 1 નોટમાં લખવાનો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3. નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. એ પણ નોટમાં તમારે લખવાનું છે. 2. પછી પ્રશ્ન 5. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. એ લખવાનું છે નોટમાં. અને પછી પ્રશ્ન 7 અને પ્રશ્ન 8
આ બંને તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે. તો જુઓ 1, 2, 3 અને 4 કુલ 4 પ્રશ્નો તમારે તમારી નોટબુકમાં સારા અને સુંદર અક્ષરે ગૃહ કાર્યમાં લખવાના છે.